નમસ્કાર મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે બંસરી શાહ। દોડતી ભાગતી જિંદગીમાં ઘણીવાર ટૂંકા અને સ્પષ્ટ સમાચારોનું આગવું મહત્વ છે, જેથી ન સમાચારોને અમે નહીં આપીએ અલગ રંગ, જે ન્યૂઝને ન્યૂઝની ભાષામાં જ પીરસવાનો અમારા આ નવા બુલેટિનમાં અભિગમ છે, જેમાં દેશ અને રાજ્યની ટોપ 10 ખબરને સ્થાન આપવામાં આવશે। તો ચાલો જોઈએ સુપર 20। तो नेशनल समाचार की बात करिए। दिल्ली मुख्यमंत्री गई काले दिल्ली में वेक्सीन की अछत ने लई विवादास्पद निवेदन आपी मोदी सरकार पर प्रहार कर्या हता। हवे भाजप तरफथी संबित पात्रा वळतो जवाब दिल्ली मुख्यमंत्री ने आप्यो छे। केजरीवाले કહ્યું હતું કે પાકિસ્તાન જો યુદ્ધ કરે તો શું મોદી સરકારે રાજ્ય સરકારોને દારૂગોળો અને હથિયાર ખરીદવાનું કહેશે? બસ આ નિવેદન પર ભાજપે સંબિત પાત્રાને મેદાનમાં ઉતારી દીધા છે। સંબિત પાત્રાએ દાવો કર્યો છે કે દિલ્હી સરકાર પાસે આજની તારીખે પણ 1.5 લાખ વેક્સિન ઉપલબ્ધ છે અને કેજરીવાલ લોકોને ભ્રમિત કરી રહ્યા છે। કેજરીવાલે અગાઉ કહ્યું હતું કે દિલ્હીમાં 18+ લોકો માટે હાલ વેક્સિન ઉપલબ્ધ નથી। और केजरीवाल जी, राजनीति करने का एक नया तरीका हमने 2 दिन से देखा है। आप कहते हैं कि ये युद्ध की परिस्थिति है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोरोना की जो लड़ाई है, ये फर्स्ट वेव भी एक युद्ध की परिस्थिति थी और सेकंड वेव भी एक युद्ध की परिस्थिति है। पहली बार भी हिंदुस्तान इस युद्ध से जीता था और दूसरी वेव में भी हिंदुस्तान इस युद्ध से जीतेगा। हम हारेंगे नहीं, कभी भी घुटने नहीं टेकेंगे। मगर आज आपने इसमें पाकिस्तान का पुट, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लाने की कोशिश की। आपने कहा कि जब पाकिस्तान से युद्ध होगा तो क्या यूपी अपनी टैंक बनाएगा और दिल्ली अपना हथगोले बनाएगा या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएगा केजरीवाल जी। दुख तो इस विषय का है जब पाकिस्तान से युद्ध होता है, जब पाकिस्तान से वास्तविक रूप में लड़ाई होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उस समय भी आप कहां बकसते हैं हमें? उस समय भी आप राजनीति करने से कहां चूकते हैं? उस समय भी आप सबूत मांगते हैं। तो आ तरफ दिल्लीना भाजप सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीरे पण दिल्लीना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आकरा प्रहार कर्या हता। गौतम गंभीरे केजरीवाल पर दरेक बाबतों पर राजनीति करवानो आरोप मूक्यो हतो। गंभीરના મતે પહેલા કેજરીવાલને ભારતીય વેક્સિનો પર વિશ્વાસ ન હતો અને હવે વેક્સિન અછતને લઈને સવાલો ઉઠાવી રહ્યા છે। प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये पूरे देश की जनता को बताया है कि दिसंबर तक 200 करोड़ डोजेस इस देश में आ जाएंगे, इस देश की सारी जनता वैक्सीनेट हो जाएगी। इसके बावजूद इतना पैनिक फैलाना, इतना डर का माहौल फैलाना, क्या ज़रूरत है इसकी? और राजनीति करने के लिए तो आपके पास पूरी ज़िंदगी है। ये वक्त नहीं है राजनीति करने का, ये वक्त है एक दूसरे की सेवा करने का, इस देश को इस महामारी से निकालने का। और यही तो वो व्यक्ति है जिसने ये बोला था कि हम इस वैक्सीनेशन पे हमारे को ट्रस्ट नहीं है, इसके ट्रायल नहीं हुए, ये फुल प्रूफ नहीं है। और जब शुरू में इस व्यक्ति को ये वैक्सीनेशन दी गई, जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए ये वैक्सीनेशन आई थी, तो यही व्यक्ति था जो कितनी डोजेस दिल्ली में एक्सपायर हुई हैं, और आज यही व्यक्ति है जो सेंटर को कह रहा है कि हमारे को वैक्सीनेशन की जरूरत है। तो कोरोनानी सामे समग्र विश्व लड़ी રહ્યું છે અને કોઈના કોઈ સ્તરે સતત કોરોના સામેની દવાનું રિસર્ચ ચાલી રહ્યું છે। હવે ઝાયડસે વેક્સિન બાદ વિરાફિન દવા કોરોના સામે અક્ષર દવાની શોધ કરી હતી, તેમાં હવે ઝાયડસ કંપની વધુ એક દવા લાવવા માટે જઈ રહ્યું છે। ઝાયડસે હવે મોનોક્લોનલ એન્ટીબોડી દવા બનાવવા માટે ડીસીજીઆઈ પાસે ઇમરજન્સી યુઝની મંજૂરી માંગી છે। અમેરિકાના તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને કોરોના થયો ત્યારે તેમને પણ આ દવા આપવામાં આવી હતી। માનવામાં આવી રહ્યું છે કે મોનોક્લોનલ એન્ટીબોડી કોકટેલ કોરોના સામેની સારવારમાં અનેક સ્તરે કારગર સાબિત થઈ શકે છે। તો હોસ્પિટલના ડોક્ટર ત્રેહાનના કહેવા પ્રમાણે આ દવા 70% જેટલી પ્રભાવશાળી છે। મતલબ કે જે લોકોને હોસ્પિટલ લઈ જવાની જરૂર લાગે તેમને આ દવા આપવામાં આવે તો હોસ્પિટલ લઈ જવાની જરૂર નહીં પડે। આ દવા મૃત્યુદરને પણ 80% સુધી ઘટાડી શકે છે। એન્ટીબોડી કોકટેલના એક સિંગલ ડોઝની કિંમત તમામ ટેક્સ ઉમેરીને 59,750 રૂપિયા થાય છે।
કોરોના પોઝિટિવ આવ્યાના 48 થી 72 કલાકની અંદર આ દવા લઈ શકાશે. તેને લેતા 20 થી 30 મિનિટનો સમય લાગી શકે છે અને ત્યારબાદ દર્દીને 1 કલાક સુધી મોનિટરિંગમાં રાખવામાં આવે છે. આ દવા બાળકોને પણ આપી શકાય છે, પરંતુ તેમનું વજન લઘુત્તમ 40 કિલોગ્રામ હોવું જોઈએ. તો વાત કરીશું હરિયાણાની. હરિયાણાના ગુડગાંવમાં 84 વર્ષના વૃદ્ધ મોહમ્મદસિંહની સારવાર મોનોક્લોનલ એન્ટીબોડી કોકટેલ દવાથી કરવામાં આવી છે. તેમને કોરોના સહિત અનેક બીમારીઓ હતી. મોહમ્મદસિંહ એન્ટીબોડી કોકટેલ દવાથી સાજા થનાર દેશની પ્રથમ વ્યક્તિ બની ગયા છે. આ અગાઉ ગત વર્ષે તત્કાલીન અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને પણ કોરોના પોઝિટિવ આવ્યા પછી આ પ્રકારે સાજા કરવામાં આવ્યા હતા. મોહમ્મદસિંહની છેલ્લા 5 દિવસથી ગુડગાંવમાં મેદાંતા હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી હતી. મંગળવારે તેમને આ દવાનો પ્રથમ ડોઝ આપવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે દવાઓ કેસીરીવીમેબ અને એમડીએવીમેબના મિશ્રણથી બનેલી છે, જેને કોઈ પણ વાયરસ પર એક જેવી જ અસર કરે છે. આ કોકટેલ એન્ટીબોડી દવામાં કોરોના પર સમાન અસર કરનાર એન્ટીબોડીઝનું મિશ્રણ છે. આ દવા સ્વિસ કંપની રોશે ઇન્ડિયાએ બનાવી છે. આ દવાની પ્રથમ બેચ સોમવારે જ ભારતમાં લોન્ચ થઈ હતી. આગામી બેચ 15મી જૂન સુધીમાં આવી જશે. જૂન સુધીમાં તેના 1 લાખ પેકેટ ભારતમાં હશે અને એનાથી લગભગ 2 લાખ લોકોને ફાયદો મળશે. આ દવા મોટી હોસ્પિટલો અને કોવિડ સેન્ટર્સને અપાશે. સેન્ટ્રલ ડ્રગ સ્ટાન્ડર્ડ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે CDSCOએ થોડા દિવસ અગાઉ જ એન્ટીબોડી કોકટેલના ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપી હતી. તો દેશમાં કોરોના વેક્સિનની અછતને કારણે રાહતના સમાચાર આવી રહ્યા છે. અમેરિકન કંપની ફાઇઝરે કેન્દ્ર સરકારને જણાવ્યું હતું કે તેની વેક્સિન 12 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના બધા લોકો માટે સલામત અને ખૂબ જ અસરકારક છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ વેક્સિન મોટા ભાગે ભારતમાં જોવા મળતા કોરોનાના નવા સ્ટ્રેન પર પણ ઘણી જ અસરકારક છે. કંપનીએ કહ્યું કે વેક્સિનને 2-8 ડિગ્રી તાપમાનમાં 2 મહિના માટે સંગ્રહિત કરી શકાય છે. ફાઇઝર જુલાઈથી ઓક્ટોબર 2021 સુધી ભારતને વેક્સિનના 5 કરોડ ડોઝ આપવા માટે તૈયાર છે. જોકે આ માટે તેને નુકસાનની સ્થિતિમાં નુકસાનીની ભરપાઈ સહિતના સરકાર પાસેથી કેટલીક અન્ય છૂટની પણ માંગ કરી છે. ત્યારે ભારત સરકારે 44 દેશો સહિત WHO તરફથી ઇમરજન્સી મંજૂરીઓ પર ભરોસો રાખવો જોઈએ. તેમાં ઘણા યુરોપિયન દેશો પણ સામેલ છે, જેના આધારે અમારી વેક્સિનના ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપવી જોઈએ. ફાઇઝરને તાજેતરમાં જ ભારતીય અધિકારીઓ સાથે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક મળી હતી. આ દરમિયાન કંપનીએ વેક્સિન અંગે ઘણા દેશો અને વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠનના ટ્રાયલ ડેટા રજૂ કર્યા હતા. સૂત્રો અનુસાર માનીએ તો ભારત સાથેની બેઠકમાં ફાઇઝરે કહ્યું હતું કે હાલ ભારત અને વિશ્વની સ્થિતિ સારી નથી અને આવી સ્થિતિમાં આપણે વેક્સિન સપ્લાયને સામાન્ય પ્રક્રિયા તરીકે ગણવી ન જોઈએ. તો 11,000 કરોડ રૂપિયાના પંજાબ નેશનલ બેંક કૌભાંડના માસ્ટર માઇન્ડ નીરવ મોદીનો મામા અને ફરાર હીરા કારોબારી મેહુલ ચોકસીને ડોમિનિકાથી પકડી લેવામાં આવ્યો છે. ચોકસી એન્ટીગુઆથી ફરાર થઈ ગયો હતો અને તેના વિરુદ્ધ ઇન્ટરપોલે યલો નોટિસ ઇસ્યુ કરી હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ચોકસી બોટ મારફતે ડોમિનિકા પહોંચ્યો હતો. અત્યારે તે પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અને તેને એન્ટીગનાથી રોયલ પોલીસ ફોર્સની સોંપવાની કવાયત ચાલુ છે. એન્ટીગુઆના વડાપ્રધાનના જણાવ્યા અનુસાર ચોકસીની સોંપણી ભારતને કરી દેવામાં આવશે. He was actually found in Dominica, and it would appear that he may have entered the island illegally, possibly by boat. So the Dominican government is cooperating with the Antiguan and Indian governments. Mr. Choksi will be deported from Dominica. However, we have requested Prime Minister Skerrit and law enforcement in Dominica not to return him to Antigua, where he has legal and constitutional protection as a citizen. In fact, we have requested specifically that he be detained and to allow law enforcement in India to make the necessary arrangements with the Dominican government to have Mr. Choksi
returned directly to India. The Dominica government and Dominica law enforcement, they're cooperating, and we would have informed the Indian government that they need to act swiftly to have him repatriated to India. તો હવે જાણે યોગ ગુરુ બાબા રામદેવ અને વિવાદ જાણે એકબીજાના પર્યાર હોય તેમ બાબા સતત કોઈ ને કોઈ વિવાદમાં જોવા જ મળે છે. હાલમાં બાબા રામદેવ ફરી એકવાર વિવાદમાં ઘેરાયા છે. આ વખતે બાબાએ એલોપેથી અને એલોપેથિક દવા પર નિશાન સાધ્યું છે, જેના પરિણામે ડોક્ટરો યોગ ગુરુનો ભારે વિરોધ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. સ્વામી રામદેવે વિવાદિત નિવેદન આપતા કહ્યું હતું કે એલોપેથિક દવાઓ ખાવાથી લાખો લોકોના મોત થયા છે. તેઓએ એલોપેથીને સ્ટુપિડ સાયન્સ પણ કહ્યું હતું. બાબાના આ નિવેદન બાદ ભારે વિરોધ પણ જોવા મળ્યો અને કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી ડોક્ટર હર્ષવર્ધને મધ્યસ્થી કરી કડક ભાષામાં સ્વામી રામદેવને પોતાનું વિવાદિત નિવેદન પરત લેવાનું કહ્યું. આ સાથે જ બાબાએ શિરસાધન કરી વિવાદિત નિવેદનમાં પાછું ખેંચી લીધું હતું. આ ઘટના બાદ લાગ્યું કે હવે વિવાદ થંભી જશે, પરંતુ એવું કંઈ જ ન થયું. તો વિવાદ અને રામદેવ એક સિક્કાની બે બાજુ જોવા મળે છે. એલોપેથી કે ડોક્ટર પરના નિવેદન બાબા રામદેવ પહેલા પણ આપી ચૂક્યા છે. એટલે કે ભૂતકાળમાં પણ સ્વામી રામદેવ અને ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન વચ્ચે ગરમાગરમી જોવા મળી છે. 2006માં સીપીઆઈ નેતા વૃંદા કરાતે રામદેવની દવા સામે મોરચો માંડ્યો. 2008માં બાબાનું નિવેદન ડોક્ટરો બીમારીઓના પ્રચારક છે. સમલૈંગિકતાને રોગ કહીને પણ બાબા રામદેવ વિવાદ સર્જી ચૂક્યા છે. 2013માં ટોપી પહેરનારા ક્યારેય ભારત માતાની જય નહીં બોલે. વર્ષ 2021માં વેક્સિનના બંને ડોઝ બાદ પણ હજારો ડોક્ટરો મર્યા. તો એક તરફ જ્યાં ટ્વિટર અને ભારત સરકાર પ્રાઇવસી પોલિસીને લઈ આમને સામને આવી ગયા છે, ત્યાં દેશી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ કુ સતત લોકોને આકર્ષી રહી છે. ભારતીય કંપની કુના હાલમાં 60 લાખ વપરાશકારો છે અને તાજેતરમાં કુ માઇક્રો બ્લોગિંગ વેબસાઇટ દ્વારા જણાવ્યું છે કે તેણે સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલા નવા દિશા નિર્દેશો મુજબ પ્રાઇવસી પોલિસી, વપરાશની શરતો અને કમ્યુનિટી ગાઈડલાઇન્સમાં ફેરફાર કર્યા છે. કંપનીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે ભારતની પોતાની માઇક્રો બ્લોગિંગ એપે સિરીઝ બી ફંડિંગમાં $3 કરોડ એકત્ર કર્યા છે, જેમાં સૌથી વધુ રોકાણ ટાઈગર ગ્લોબલનું છે. કુના સંસ્થાપક અને સીઈઓ અપ્રમેય રાધાકૃષ્ણને જણાવ્યું છે કે અમારી પાસે ક્રૂને વિશ્વના સૌથી મોટા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પૈકીનું એક બનાવવાની આક્રમણ રણનીતિ છે. તો ટ્વિટરની હરીફ ભારતીય કંપની ક્રૂએ $3 કરોડ એટલે કે 218 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ એકત્ર કર્યું છે અને આ રોકાણ ટાઈગર ગ્લોબલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. ક્રૂ દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદનમાં $3 કરોડ રોકાણમાં ટાઈગર ગ્લોબલ ઉપરાંત કંપનીના વર્તમાન રોકાણકારો એક્સેલ પાર્ટનર, ક્લારી કેપિટલ, 314 કેપિટલ, બ્લૂમ વેન્ચર્સ અને ડ્રીમ ઇન્ક્યુબેટરનું રોકાણ પણ સામેલ છે. વાત કરીશું હરિયાણાની. હરિયાણામાં કોરોના કેસ ઘટતા રાજ્ય સરકાર સ્કૂલ ખોલવા અંગે વિચારણા કરી રહી છે. 20 જિલ્લામાં સંક્રમણના નવા કેસો ઓછા અને ડિસ્ચાર્જની સંખ્યા વધારે જોવા મળી છે. આ જ પ્રકારની સ્થિતિ રહેશે તો હરિયાણા સરકાર 1 જૂનથી 9 થી ધોરણ 12 સુધીના વર્ગો શરૂ કરી શકે છે. હરિયાણામાં કોરોનાના કેસો સતત ઘટી રહ્યા છે અને રિકવરી રેટ પણ 94.38 સુધી પહોંચી ગયો છે. નોંધનીય છે કે સરકારે જિલ્લા અધિકારી અને શિક્ષણ વિભાગને પત્ર લખીને વિદ્યાર્થી બેન્ચની સંખ્યા તથા વર્ગો સહિતના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની માહિતી માંગવામાં આવી છે. તો ઉત્તર પ્રદેશ સરકારમાં બેઝિક શિક્ષા મંત્રી સતીશ દ્વિવેદીની ભાઈની નોકરી બાદ હવે એક નવા વિવાદમાં ફસાતા જણાઈ રહ્યા છે. હવે તેમના પર એક ખૂબ જ મોંઘી જમીન ખૂબ ઓછી કિંમતે ખરીદવાનો આરોપ લાગ્યો છે. આરોપ પ્રમાણે મંત્રીએ 1.25 કરોડની જમીન માત્ર 20 લાખ રૂપિયામાં ખરીદી હતી. આ જમીન તેમણે પોતાના અને પોતાની માતાના નામે ખરીદી છે. જો કે મંત્રીના કહેવા પ્રમાણે તેમણે કોઈ ગડબડ નથી કરી અને તમામ પ્રકારની તપાસ માટે તેઓ તૈયાર છે. હકીકતે સપા नेता અને વિધાન પરિષદના સદસ્ય સુનિલ કુમાર યાદવે ટ્વિટર પર 4 રજિસ્ટ્રીના फोटो शेयर કર્યા છે. आप में से कोई किसी चैनल का अगर स्टेट हेड हो, नेशनल हेड हो,
जिसका 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का पैकेज होता है, तो क्या वह उस आय का अधिकारी उनका भाई माना जाता है? भाई की अलग आइडेंटिटी है, उसने अपनी अथॉरिटी में, अपनी आइडेंटिटी में आवेदन किया है, प्रशासन के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है, विश्वविद्यालय में एक निर्धारित प्रक्रिया है, स्क्रीनिंग होती है, इंटरव्यू होता है, उसके आधार पर विश्वविद्यालय ने चयन किया है। मैं अब भी कह रहा हूं, जिसको कोई आपत्ति हो उसकी जांच करा सकता है। मेरा इस पूरी प्रक्रिया में તો રાષ્ટ્રીય ખબરો બાદ હવે નજર કરીએ રિજનલ ખબર પર. તો વાત કરીશું પીપીપી ધોરણે અમદાવાદમાં ડ્રાઈવ થ્રુ વેક્સિનેશન તો શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ પ્રથમ દિવસે જ વિવાદે જન્મ લીધો છે. એક તરફ જ્યાં એએમસીની ભાગીદારી અંગે હજુ પણ પ્રશ્નાર્થ રહેલો છે, ત્યાં જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડનું ભાડું કોણ ચૂકવશે તેને લઈને પણ આ વિવાદ શરૂ થયો છે. જેને લઈને જ્યારે ડેપ્યુટી ચીફ મિનિસ્ટર નીતિન પટેલને પૂછવામાં આવ્યું તો તેમણે સમગ્ર યોજનાથી જ અજાણ હોવાની વાત કરી. આ વિષય મારી જાણકારીમાં નથી. કોર્પોરેશને નિર્ણય કર્યો છે, કોર્પોરેશને જાહેરાત કરી છે, એટલે મુખ્યમંત્રીશ્રીની મંજૂરી, પરવાનગી કે સંમતિ એમને મેળવી છે કે કેમ એ મારી જાણકારીમાં નથી. તો 600 રૂપિયા જ્યારે કેન્દ્ર સરકારે ખાનગી કંપનીઓને ખરીદવાનું કહ્યું છે, તો 400 રૂપિયા વહીવટી ચાર્જ કઈ રીતે હોઈ શકે? સૌથી પહેલાં તો આ ભૂલ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને કાલે રાત્રે તો જાહેરાત કરી હતી, મોડી રાત્રે ભૂલ સમજાતા વિડ્રો થયા. તો અમદાવાદના જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે ડ્રાઈવ થ્રુ વેક્સિનેશનનો પ્રારંભ થયો છે. ડ્રાઈવ થ્રુ વેક્સિનેશન સેન્ટર પર પીપીઈ ધોરણે ડ્રાઈવ થ્રુ વેક્સિનેશનનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ સેન્ટર પર લોકો મોટી સંખ્યામાં કતારમાં ઉભા રહ્યા હતા. કોર્પોરેશન દ્વારા ડ્રાઈવ થ્રુ વેક્સિનેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જો કે એમાં પણ વેક્સિન ખૂટી જતા બંધ કરવામાં આવ્યું અને હવે ફરીથી ડ્રાઈવ થ્રુ વેક્સિનેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. સારી ડ્રાઈવ છે. આ રીતે અત્યાર સુધી તો રજીસ્ટ્રેશન કરતા હતા કોવેક્સિનમાં, પણ થતું નહોતું, એટલે હવે પૈસા લઈને બી આપે છે, તો સારી વસ્તુ છે. વ્યવસ્થા તો બહુ સારી કરી છે, પણ જે વેક્સિનનો ચાર્જ છે 1000 રૂપિયા એ થોડો વધુ લાગે છે. શહેરના એસજી હાઈવે પર વધુ એક બ્રિજ તૈયાર થઈ ગયો છે. વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પાસેનો ફ્લાયઓવર બ્રિજ તૈયાર થઈ ગયો છે. શહેરમાં ટ્રાફિકથી ગીચ રહેતા એસજી હાઈવે પર વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પરનો ઓવરબ્રિજનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે, જેને લઈને નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે સમીક્ષા કરી છે. હવે ટૂંક સમયમાં બ્રિજનું લોકાર્પણ હાથ ધરનાર છે. અને અડાલજથી ત્રિદેવ મંદિરથી વળી અને છેક ઉત્તર ગુજરાતમાં બધી દિશામાં જાય, મહેસાણા તરફ, કડી તરફ, કલોલ તરફ જાય એવો હાઈવે જે અગત્યનો છે, એનો ફ્લાયઓવર દરરોજના 1 લાખ વાહનો માટે ટૂંક સમયમાં આ ફ્લાયઓવર અમે ખુલ્લો મૂકી દઈશું, જેથી દરરોજ 1 લાખ વાહનો જે અહીંયાથી પસાર થાય છે એમને હવે કોઈ જગ્યાએ ઊભા રહેવાનું થશે નહીં. તો તાઉતે વાવાઝોડાના કારણે રાજ્યમાં તબાહી સર્જાઈ અને અનેક જિલ્લાઓને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે. ત્યારે નુકસાનીનો અંદાજ લઈ કોંગ્રેસ દ્વારા રાજ્યપાલને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા, વિપક્ષ નેતા સહિત અન્ય કોંગ્રેસના નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રાજ્યપાલને આવેદનપત્ર આપ્યું અને કોંગ્રેસ આવેદનપત્ર નુકસાનીનો અંદાજ લઈ રાજ્યપાલને પણ આવેદનપત્ર આપ્યું. આવનારા 10-15 વર્ષ સુધી એ ખેડૂતો પાસેથી આજીવિકાનું સાધન છીનવાઈ જવાનું, 1 પણ રૂપિયાની એમને આમદની નહીં થવાની. ત્યારે સરકારે જે પેકેજ જાહેર કરી છે અને એની રકમો જાહેર કરી છે એ હું માનું છું કે આ નુકસાનીના પ્રમાણમાં નહીવત છે. એ જ રીતે ઉનાળુ પાકો, બાજરી હોય, તલ હોય અને અન્ય તમામ જે ઉનાળુ પાકો હતા એમાં પણ વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન થયું ને એની સામે જે સહાયના ધોરણો નક્કી છે એ પણ ખૂબ ઓછા છે. તો સુરતમાં રાત્રિ કર્ફ્યુમાં ફાર્મ હાઉસમાં પોલીસ પાર્ટી મામલે પોલીસે તપાસના આદેશ આપ્યા છે. સુરતમાં સિંગણપોર વિસ્તારના કુમકુમ ફાર્મ હાઉસમાં પીઆઈ એપી સલૈયાનો વિદાય સમારંભ યોજાયો હતો, જેમાં ફાર્મ હાઉસમાં પાર્ટી યોજવામાં આવી હતી. એ ઇન્ક્વાયરી ઓફિસર નક્કી કરશે કે વિડીયોમાં શું છે અને શું નહીં. લગભગ પોલીસ જવાનો લગભગ 30 જણા ઉપસ્થિત હતા એવું હાલ પૂરતું જણાય છે. બીજા લોકો 2-3 જે ચોકી હતી અમારી.
તો કોરોનાની મહામારીના કારણે હોટેલ વ્યવસાયને માઠી અસર થઈ છે, ત્યારે કચ્છમાં પણ હોટેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બંધ થવાના આરે છે. મહત્વનું છે કે રાત્રિ કર્ફ્યુના કારણે શહેરી વિસ્તારોમાં હોટેલોનો વ્યવસાય ઠપ થઈ ગયો છે, જેના કારણે ક્ષેત્રમાં મોટી ખોટ આવી છે. ત્યારે હોટેલ વ્યવસાયને બેઠું કરવા સરકાર રાહત આપે તેવી હોટેલ સંચાલકો માંગ કરી રહ્યા છે. હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીને જો ટકાવી રાખવી કચ્છની અંદર, જો નરેન્દ્રભાઈનું હંમેશા સપનું હતું કે કચ્છને ટુરિસ્ટ તરીકે આગળ વધારવું, જો ટુરિસ્ટ તરીકે આગળ વધારી રાખવા માટે આપણે જો હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીને જો સરકાર આને ગંભીરતામાં જો ધ્યાન નહીં લે તો હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રી બંધ થઈ રહી છે અને અમારા લોકોને માણસોને છૂટા કરવાની પરિસ્થિતિ આવી રહી છે. તો ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. તો મહુવાના કતપર બંદરની મુલાકાત લીધી હતી. તેઓએ અસરગ્રસ્તો સાથે વાતચીત કરી સાંત્વના આપી હતી, તેમજ અનાજની કીટનું વિતરણ પણ કરાયું હતું. પરંતુ સૌથી મોટું નુકસાન એ ખેડૂતોને થયું છે. અમે એને વિઝિટ કરી છે અને મુલાકાત લઈને એમની સાથે ચર્ચા પણ કરી છે. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ બીજા જ દિવસે આવીને એમણે હવાઈ નિરીક્ષણ કરીને 1000 કરોડ રૂપિયા આપ્યા છે અને કેન્દ્રની ટીમ મોકલીને સર્વે કર્યા પછી વધુ જરૂર હશે તો વધુ આપવાનું પણ એમણે પ્રોમિસ કર્યું છે. આદરણીય મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ અને નીતિનભાઈ પણ 500 કરોડ રૂપિયાની મદદ જ્યારે જાહેરાત કરી છે. તો રાજકોટ જિલ્લાની ખાનગી શાળાઓમાં માર્કશીટ વગર ધોરણ 11માં એડમિશન આપવા મામલે 15 કરતા વધુ ખાનગી શાળામાં તપાસ હાથ ધરાઈ હોવાનું જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી B.S. કૈલા નિવેદન આપ્યું હતું. મહત્વનું છે કે 3 શાળાઓએ ફી વસૂલી હોવાની ફરિયાદ મળી હતી, જો કે તપાસમાં યોગ્ય પુરાવો મળ્યા નથી. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ જણાવ્યું કે સરકારની ગાઈડલાઈન પહેલા એડમિશન આપી ફી વસૂલનાર શાળા સામે કાયદેસરના પગલાં લેવાશે. ગઈકાલે પરમ દિવસે 2 દિવસની અંદર લગભગ જિલ્લાની 15 થી 16 શાળાઓમાં વિવિધ માણસો અમારા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ દ્વારા તપાસ કરી, અમે જાતે પણ તપાસ કરી. એમાં મોટા ભાગની શાળાઓ અત્યારે રજીસ્ટ્રેશન કરે છે, વાલીઓ ઇન્ક્વાયરી માટે આવે છે. 2-4 શાળાઓએ ફી વસૂલ કરી હોય એવા સમાચાર છે, પણ એ ઓથેન્ટિકલી પ્રવેશ ફોર્મ અને LC કે એ રીતે પ્રવેશ આપેલા નથી. તો રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભા યોજાઈ હતી. આ દરમિયાન જિલ્લા પંચાયતની નવી બિલ્ડિંગના બાંધકામને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. અંદાજિત 29 કરોડ 40 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે આધુનિક બિલ્ડિંગ બાંધકામને મંજૂરી અપાઈ છે. આ સાથે જ 54 આરોગ્ય કેન્દ્રોને આધુનિક કરવા મંજૂરી અપાઈ છે. તો ચેકડેમની કામગીરી માટેનો ઠરાવ પણ પસાર કરાયો છે. રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભામાં ઠરાવ સરકારમાં મંજૂરીની અપેક્ષાએ મોકલવામાં આવ્યો છે. જિલ્લા પંચાયતની જગ્યાઓમાં હોર્ડિંગ બોર્ડની આવક વધારવા ઉપર ઠરાવ કરવામાં આવ્યો છે. મહામારીને લઈને 54 આરોગ્ય કેન્દ્રોને આધુનિક રૂપથી તૈયાર કરવામાં આવશે. દેરડી, કુંભારજી અને પાનેલીમાં PHC કેન્દ્રમાં તબદીલ થશે. જિલ્લાના ચેકડેમોની મરામત કરવા માટે ઠરાવ કરવામાં આવ્યો છે. તો તાઉતે વાવાઝોડાના કારણે વલસાડ જિલ્લામાં કેરી, કેળા અને ચીકુ સહિતના શાકભાજીના પાકને મોટું નુકસાન થયું છે. જોકે નુકસાનીના સર્વે બાદ સરકાર દ્વારા 500 કરોડના સહાયના પેકેજની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, પરંતુ સહાય પેકેજ સામે ખેડૂતો અસંતોષ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. આ સાથે જ સરકાર દ્વારા ફરી સર્વે કરી યોગ્ય સહાય કરવામાં આવે તેવી માંગ પણ કરી રહ્યા છે. 1 હેક્ટરે મર્યાદિતમાં જાહેર કરી 1 લાખ રૂપિયા ઝાડ ઉખડી ગયા એમના, પણ ઝાડને એના 20 વર્ષ થશે ઊભા ઠાટા, એટલે 20 વર્ષ પછી જો આવક મોટી થશે તો એમને પૈસા ખર્ચેલા બી નહીં નીકળશે. 1 લાખ રૂપિયા પાણીના મોલે જ કહેવાય છે. અને પડી ગયો માલ 2 હેક્ટર એ લોકો સરકાર જાહેર કરે છે 30,000 રૂપિયા, પણ હજી એક પણ ફોર્મ નથી આવ્યું. યોગ્ય નથી ગણાતી, કેમ કે જે ખેડૂત લોકો જે મહેનત કરીને છેલ્લે જે પાકના પૈસા લેવાના હોય ત્યારે આવું થયું. કુદરતી આફત તો કહેવાય જ, પણ આખા વર્ષનો જે વળતર મળ્યું છે તે મળ્યું એકદમ ઓછો ભાવ કર્યો છે. એ લોકો જે ચૂકવણી કરવા માટે એકદમ ઓછું છે ને હજુ કંઈ ફોર્મ બી નથી આવ્યા. હવે નજર કરીશું ટોપ 10 ઇન્ટરનેશનલ ખબરો પર. નાઇજીરિયાની નાઇજર નદીમાં થયેલી એક બોટ દુર્ઘટનામાં અસંખ્ય લોકો લાપતા છે. આ બોટ પર 160 થી વધુ મુસાફર સવાર હતા, જેને લઈને સર્ચ અને રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે.
અમેરિકાના કેલિફોર્નિયામાં રેલવે યાર્ડમાં થયેલી ફાયરિંગની ઘટનામાં 8 લોકોના મોત થયા છે. આ ઘટનામાં શંકાસ્પદ શખ્સ રેલવે યાર્ડનો કર્મચારી હોવાનું જ ખુલ્યું છે, જેને પોલીસે ઠાર કર્યો. બેલારૂસ અને ઇમરજન્સી કાંડમાં યુરોપ અને યુએસએ યુએનમાં માંગ કરી છે કે ઘટનાની ત્વરિત તપાસ ઇન્ટરનેશનલ સિવિલ એવિએશન ઓર્ગેનાઇઝેશન પાસે કરાવવામાં આવે. પેલેસ્ટાઇનને હવે અનેક દેશોથી મદદ મળી રહી છે. કતારે પણ પેલેસ્ટાઇનના ગાઝામાં પુનરુત્થાન કામગીરી માટે $500 મિલિયન સહાય જાહેર કરી છે. કોરોનાના ઉદ્ગમ સ્થાન અંગે અંતિમ રિપોર્ટ સબમિટ કરવા માટે અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટ બાઇડને 90 દિવસની મોહલત આપી છે. ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સીને આ કામ સોંપાયું છે. કોલંબિયામાં સરકાર વિરુદ્ધ ચાલતું આંદોલન વધુ ઉગ્ર બન્યું છે. કોલંબિયામાં પ્રદર્શનકારીઓ પાટનગરના રસ્તા પર મોટી માત્રામાં પહોંચી ગયા છે. ભારત અને અમેરિકા સહિતના દેશોમાં પ્રતિબંધનો સામનો કરી રહેલી ટિકટોકની ઓનર કંપની બાઇટડાન્સે આઈપીઓ લાવવાનું માંડી વાળ્યા બાદ હવે શેર બાયટેક કરવાનું એલાન કર્યું છે. બેલારૂસે જે પત્રકારને ડિટેન કર્યો છે તેણે નક્કી કર્યું હતું કે તે ક્યારેય બેલારૂસ પરથી ઉડાન નહીં ભરે. જો કે પોતાના જ નિયમને તોડવો તેને ભારે પડ્યો. બેલારૂસે તેની અટકાયત કરી છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જેકબ ઝુમાની મુશ્કેલીઓ વધતી જાય છે. ત્યારે હવે કૌભાંડ મામલે તેમની સામે સુનાવણી શરૂ થઈ ચૂકી છે અને જો તેઓ દોષિત સાબિત થશે તો 79 વર્ષીય પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિને 25 વર્ષની જેલ થશે. દુનિયાનો સૌથી વિશાળ પર્વત એટલે માઉન્ટ એવરેસ્ટ અને હવે કોરોના સંક્રમણ પહોંચ્યું છે માઉન્ટ એવરેસ્ટ સુધી. પર્વતના બેઝ કેમ્પમાં 100 લોકો કોરોના સંક્રમિત થતા અહીં તેઓની સારવાર કરવામાં આવી રહી છે. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સુપર 20 સમાચારો. રાત્રે 10:30 કલાકે ફરી નવા સુપર 20 સમાચારોની સાથે ફરી મુલાકાત કરીશું. આપ જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ.